Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to everyone to my online lecture today. Today I am going to start a new topic which is person under the course of Jurisprudence Part 1 and Part 2. So this topic is much more essential and important for both Jurisprudence Part 1 and Part 2. So person. So at first we have to know what is person. So we are going to find out the actual definition of person. So far as legal theory is concerned, a person is any being whom the law regards as capable of rights and duties. Any person that is so capable is a person, whether a human being or not. And no being that is not so capable is a person, even though he be a man. Persons are the substances of which rights and duties are the attributes. It is only in this respect that persons possesses juridical significance, and this is the exclusive point of view from which personality receives legal recognition. Salmon said that personality is a wider and vaguer term than humanity. In the law, there may be men who are not persons. Slaves, for example, are destitute of legal personality in any system which regards them as incapable of rights or liabilities. Like chattel, they are things and the object of rights, not persons and the subjects of rights. Conversely, there are in the law persons who are not men. A joint stock company or a municipal corporation is a person in legal contemplation. So also in India, law, according to Hindu law in India, there is a famous case reference we have got which talks about the recognition of person or personality. In Hindu law, idols are legal persons which has been recognized by the Privy Council in the case of Pramod Nath Mullik versus Pradhyumna Kumar Mullik in 1925. It is true that they are only fictitious, not real persons, but they are not men at all, either fictitious or real. Hence, in legal theory, whatever is capable of rights and duties is a person. Persons so defined are two kinds, distinguishable as number one, natural, and number two, legal. Natural person, so we're going to find out the actual definition of natural person. So, as far we know that person, there are two types of person in the eyes of law. Number one, natural person, and number two, legal person. So we are going to find out the meaning of natural person. A natural person is a living human being who is recognized by the state as capable of rights or duties. That is to say, a person who has got status. A natural person must be, number one, a living human being, and number two, he must be recognized by the state as a person. That is to say, he must not be a slave or must not have suffered civil death. Now we are going to move on the definition of legal person. There are some same meaning of legal person, which is also states that legal person, artificial person, juristic person. That means there are three meaning of legal person. Number one, legal person, artificial person, and juristic person. An artificial or legal person is such a group of human being or a mass of property as in the eye of law capable of rights and duties. A legal person is any subject matter or beings, real or imaginary, other than a humble being to which the law attributes personality by ways of fictions. So the distinguish between artificial person and natural person, we can find out some point here. The distinguish between natural and artificial person is shortly this. Number one, the existence of artificial person is dependent on law, while the existence of natural person is independent of law. Number two, the duration of existence of artificial person is often much longer than the natural period of human being. And the natural person acts for himself,
while artificial person can act only the authorized agent. সো এখন পর্যন্ত আমরা যেটা স্টাডি করলাম যে পার্সন হচ্ছে ব্যক্তি, এবং ব্যক্তির যে ধারণা, এই ধারণাটি একটা জটিল ধারণা। আইন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মতামত দিয়েছেন এই ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে। যে সাধারণ অর্থে বোঝা যায় যে কোনো মানুষ বলতেই আমরা পার্সন বুঝি, কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়েছে মানুষ হওয়ার পরও তাদেরকে পার্সন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, আইন বা রাষ্ট্র দেয়নি। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি কোনো স্লেভ বা দাস, আগে দাসপ্রথা ছিল, ওখানে দাসের কোনো অধিকার কর্তব্য ছিল না, আইন তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাদেরকে প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হতো। আর আমরা জানি প্রপার্টি কোনো রাইটস ডিউটিস এক্সারসাইজ করতে পারে না, সেক্ষেত্রে মানুষ হওয়ার পরও সে পার্সন হিসেবে ট্রিট হয়নি। আবার এরকম আমরা দেখেছি হিন্দু ল, এবং একটা আমরা কেস দেখেছিলাম যে প্রমথনাথ মল্লিক কেস, ওই কেস দেখেছি যে হিন্দুদের যে মন্দির আছে আইডল, তাদেরকে আবার পার্সন হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে, যদিও তারা আমাদের মতো মানুষ না, তারা এক ধরনের একটা জড় পদার্থ, তারপরে কিন্তু আইন তাদেরকে তাদের পার্সন হিসাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সো আমাদেরকে একটু কাইন্ডফুলি এই জিনিসগুলো একটু কাইন্ডলি একটু সিরিয়াসলি এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো স্টাডি করতে হবে বোঝার জন্য যে কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা পার্সন হিসাবে ট্রিট করবো, কোনগুলোকে পার্সন হিসাবে ট্রিট করবো না। কারণ আমাদের কোর্টে অনেক মামলা আসে, মামলার সাবজেক্ট ম্যাটারই থাকে যেটা কি আসলে পার্সন কি পার্সন না, অর্থাৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে, আবার ঠিক তেমনি লিগ্যাল বা আর্টিফিশিয়াল পার্সনের এগেনস্টেও মামলা হতে পারে। এবং আমরা পার্থক্যটা যেটা দেখলাম আর্টিফিশিয়াল পার্সন এবং ন্যাচারাল পার্সনের মধ্যে, যে আর্টিফিশিয়াল পার্সন সাধারণত হতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো ইমাজিন বা কাল্পনিক কোনো সত্তা। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা মানুষ সাধারণত 60-70 বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং এরপরে মারা যায়, মারা যাওয়ার পরই তার কিন্তু ব্যক্তি সত্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল পার্সনের লংজিভিলিটি বা তার লাইফ কিন্তু দেখা যাচ্ছে ন্যাচারাল মানুষের চেয়েও লম্বা সময় তারা এক্সিস্ট করে, এটা একটা বড় পার্থক্য। হ্যাঁ, এবং আরেকটা বিষয় তো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আর্টিফিশিয়াল পার্সন তাদের স্বীকৃতির বিষয়টা আইনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ন্যাচারাল পার্সন আইন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আইনের উপর নির্ভর করতে হয় না। সে যখনই পার্সন হিসেবে হিউম্যান বিইং চলে আসে তখন কিন্তু তাদেরকে আইন স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই। হ্যাঁ, এবং ন্যাচারাল পার্সনের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য যেটা আমরা বলতে পারি, ন্যাচারাল পার্সন যারা আছে তারা নিজের কাজ নিজে করতে পারে, নিজের মামলা নিজে লড়তে পারে, কিন্তু যখন যারা আর্টিফিশিয়াল পার্সন বা জুরিস্টিক পার্সন বা লিগ্যাল পার্সন, তাদের পক্ষে অন্য একজন এজেন্ট বা অন্য একজন মানুষকে কিন্তু যে কোনো কাজ করতে হয়। সাপোজ কোন কোম্পানির এগেনস্টে মামলা হলো, ওই কোম্পানির যে এজেন্ট আছে বা লয়ার আছে তাকেই কিন্তু কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, কারণ কোম্পানি তো নিজে কথা বলতে পারে না, নিজের এক্সপ্রেশন নিজে দিতে পারে না, কোনো একটা মাধ্যমে তাদেরকে এটা দেওয়া হয়। এখন অনেকের কাছে প্রশ্ন আসতে পারে যে মানুষকে পার্সন বলা যায়, কিন্তু লিগ্যাল পার্সন বা আর্টিফিশিয়ালকে কেন আমরা পার্সন বলবো? এর কারণটাই হচ্ছে যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে লাইফ লিড যারা করি, আমাদের ইকোনমিক যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে, এই ক্ষেত্রে যদি আমরা মানুষ এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদেরকে আলাদা না করি, তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এই কোম্পানির দোষের জন্য কোনো ব্যক্তিকে লায়াবিলিটি বহন করতে হচ্ছে, যেটা মোটেও সমীচীন নয়। এই ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের লায়াবিলিটি যেন কোনো ব্যক্তির উপরে না আসে, কোন ব্যক্তি যেন এটার জন্য সাফার করতে না হয়, এই কারণে আইনে এই ধরনের একটি প্রভিশন তৈরি করা হয়েছে যে ব্যক্তির লায়াবিলিটি ব্যক্তি নিবে, প্রতিষ্ঠানের লায়াবিলিটি প্রতিষ্ঠান নিবে। যদিও প্রতিষ্ঠান চালায় ব্যক্তিরা, তো ওটার জন্য যে ব্যক্তিরা চালাচ্ছে তাদেরকেও লায়াবিলিটির আওতায় আনা যেতে পারে। তো এটাই ছিল মূল কনসেপ্ট, যে পার্সন হিসাবে জড় পদার্থ বা যে কোনো অন্য সত্তা আদার দেন হিউম্যান বিং, হ্যাঁ, তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া, এটাই ছিল মূল একটা কারণ আইনের দৃষ্টিতে। তো এবার একটু আমরা জানার চেষ্টা করি। সাধারণত যদি ডিসকাস করা হয় যে কখন ন্যাচারাল পার্সন তার পার্সোনালিটি হারায় বা তার পার্সোনাল স্ট্যাটাস হারায়, স্বভাবতই যদি কোনো রাষ্ট্র আইন করে যে কোনো ব্যক্তি যদি স্ল্যাব হয় তাহলে সে পার্সোনালিটি থাকবে না, পার্সন হিসেবে ট্রিট হবে না, এটা যদি হয়। নাম্বার 2, যদি সে মারা যায় তাহলে সে ন্যাচারাল পার্সন আর থাকবে না। দুটো ওয়ে পেয়েছি, এক আইনের মাধ্যমে যদি কোনো ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, যেটা দাসপ্রথায় পেয়েছি, আর যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তাই পার্সন হবে না। এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল পার্সনের সমাপ্তি হওয়ার ধাপ। এখন যদি আমরা বলি তাহলে আর্টিফিশিয়াল পার্সন কীভাবে শেষ হতে পারে, মানে তাদের কার্যক্রম শেষ হতে পারে, এই ক্ষেত্রে হতে পারে যে তাদেরকে যদি আইনে আদালতের ঘোষণার মাধ্যমে তাদেরকে
অবৈধ ঘোষণা করা হয় বা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতে বলা হয়, তখন এই আর্টিফিশিয়াল পার্সনের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। অথবা অনেক সময় দেউলিয়া ওয়াইন্ডিং আপ হয়, দেউলিয়া হয়ে যায়, হ্যাঁ, তখনও হতে পারে, হ্যাঁ, দেউলিয়া হয়ে গেলেও কোম্পানি হয়ে যায়, এই শেষ হয়ে যায় ব্যক্তি, পার্সোনালিটি স্ট্যাটাস। সো এই বিষয়গুলো আইনেই মূলত আলোচনা করা হয়। যেহেতু আমাদের ন্যাচারাল পার্সন নিয়ে কিন্তু সমস্যা দেখা দিবে না, কিন্তু আইনি পরিমণ্ডলে ল এরিয়াতে সাধারণত ওই জুরিস্টিক পার্সন মানে আর্টিফিশিয়াল পার্সনদেরকে স্ট্যাটাস আইডেন্টিফাই করা নিয়েই মূলত লড়াই, তর্ক বিতর্ক চলে। সো আমরা একটু জানি, আরেকটু জানার চেষ্টা করি যে জুরিস্টিক পার্সনদের সম্পর্কে। Legal persons being arbitrary creations of the law may be of as many kind as the law pleases. English law recognizes only 3 classes of legal persons. Number 1, corporation. Number 2, trade unions. Number 3, friendly societies. অর্থাৎ আইন বা ব্রিটিশ আইনের মাধ্যমে আমরা, যদিও আমাদের দেশের আইনটা কিন্তু মূলত উপনিবেশিক বা ব্রিটিশ আইন থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমরা বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছি, অর্থাৎ আমাদের আইনের মধ্যে কিন্তু ইংলিশ ল বা ব্রিটিশ লয়ের একটা ছোঁয়া বা প্রভাব রয়ে গিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যেটাকে আমরা বলতেছি লিগ্যাল পার্সন বা জুরিস্টিক পার্সনকে সাধারণত 3টা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটা কর্পোরেশন, একটা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন, আর হচ্ছে ফ্রেন্ডলি সোসাইটিস। হ্যাঁ, কর্পোরেশন হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি যারা বিভিন্ন জয়েন্ট রেজিস্ট্রিতে নাম নিবন্ধন করে কোম্পানি হিসাবে, পাবলিক প্রাইভেট কোম্পানি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠান তাদেরকে বোঝাচ্ছে। আরেকদিকে বলো ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে যারা কাজ করে কোনো প্রতিষ্ঠানে, তারা একত্রিত হয়ে যখন কোনো একটা সংগঠন গঠন করে, এটাও আইনের দৃষ্টিতে পার্সন হিসেবে ট্রিট হয়। আর ফ্রেন্ডলি সোসাইটি হচ্ছে যারা ভলেন্টারি, অর্থাৎ মানে সবাই কোনো সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য কোনো কাজ করতে, যে মানে সেবামূলক কাজ করতে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজ গঠন করে, সোসাইটি ক্রিয়েট করে, ওইটাও রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যখন তারা ক্রিয়েট করে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান, যুব সংঘ, বা দেখা গেল যে এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য একটা সংঘ গঠন করলো তারা সহযোগিতা করার জন্য, এই যে আইনে তারা যে একটা নাম রেজিস্ট্রেশন করে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করলো, এটাও আইনের দৃষ্টিতে পার্সন হিসাবে, মানে এটা ন্যাচারাল পার্সন হবে না, এটা হবে লিগ্যাল পার্সন। তো এই বিষয়গুলো আমাদের বারবার কিন্তু বিষয়গুলো একটু বইয়ে দেখে নিতে হবে। যাদের কাছে বই আছে বা নেটে আছে, তোমরা কিন্তু একটু দেখে নিও। আমরা একটু জানার এখন চেষ্টা করব যে আসলে লোয়ার এনিম্যালস, অনেক সময় আমাদের অনেকেই লালন পালন, ডোমেস্টিক অ্যানিমাল, বিভিন্ন ধরনের আমাদের পশু পাখি লালন পালন করে থাকি, তাদের আইনের দৃষ্টিতে তাদের স্ট্যাটাসটাকে একটু জানার চেষ্টা করি। The legal status of lower animals. The only natural persons are human beings. Beasts are things and not persons, either natural or legal. They may be objects of legal rights and duties, but never the subject of them. Beasts, like man, are capable of acts and possess interest. Yet, their acts are neither lawful nor unlawful. They are not recognized by the law as the appropriate subject matter either of permission or of prohibition. No animal can be owner of property. The rule that a trespassing beast may be distrained, damaged, present and kept until its owner or someone else pays compensation does not, however, in the modern law involve any legal recognition of the personality of the animal. A beast is as incapable of legal rights as of legal duties, for its interest receive no recognition from the law. The law is made for man and follows no fellowship or bonds of obligations between them and the lower animals. A hurt done to the beast may be a wrong to the beast. No animal can be the owner of property, even through the medium of any trustee. If a trust is created for the benefit of a particular animal, it is a trust of imperfect obligation and casts no legal duty on the trustee to execute the trust. There are, however, 2 cases in which beasts may be said to possess certain legal rights. Number 1, in the first place, cruelty to animals is a criminal offense. But that is not so much on account of the love for the beast, but
on account of the repugnant feelings produced to the society by such cruelty. Number 2, secondly, a trust for the benefit of a particular class of animals as opposed to one for an individual animal is valid and enforceable as a public and charitable trust. সো আমরা এখানে দেখলাম যারা পশু পাখি প্রাণী আইনের দৃষ্টিতে তাদেরকে কি পার্সন হিসেবে ট্রিট করা হয় কিনা, এখানে বলা হচ্ছে না। যারা পশু পাখি প্রাণী বা আমরা যারা ডোমেস্টিক অ্যানিমেল হিসেবে রাখি যাদেরকে, এদেরকে আইন পার্সন হিসেবে ট্রিট করবে না, তারা অবজেক্ট হিসেবে, তার সম্পদ হিসেবে ট্রিট হবে। অর্থাৎ কোনো অ্যানিমেল যদি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেও আসে, তাকে তো সাময়িক আটকে রাখা যাবে এবং তার মালিকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে, কিন্তু তাকে পার্সন হিসেবে ট্রিট করে তার কোনো পানিশমেন্ট বা তার বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। যদিও এখানে দেখা যাচ্ছে আইনগতভাবে কোনো অ্যানিমেলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি পার্সন হিসেবে, তারপরও দেখা গেছে কিছু কিছু জায়গায় আইন বলে দিয়েছে অ্যানিমেলদের উপর কিছু কর্তব্য পালন আমাদের করতে হবে। এখানে যে বিষয়গুলো বলেছে যে কিছু কর্তব্য পালন আছে এবং ওই কর্তব্য পালন যদি আমরা ব্যর্থ হই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানে এটা ক্রিমিনাল অফেন্স, ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অ্যানিমেলদের কিছু রাইটস আছে, আমরা ডিউটিস বলবো না, অ্যানিমেলদের কোনো ডিউটিস বলতে পারবো না, সাম এক্সটেন্ট আমরা যদি বলি যে অ্যানিমেলদের কিছু রাইটস আছে, যেমন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ক্রুয়েলটি বা মানে নৃশংসতা দেখানো হয় তাহলে কিন্তু এটা দেশের বিদ্যমান আইনে যে নৃশংসতা প্রকাশ করলো কোনো অ্যানিমেলস বা পশু পাখির এগেনস্টে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তাকে নিয়ে আসা যাবে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে। তো এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং কোনো পশু পাখির সেবায় বা কল্যাণে কিন্তু কেউ যদি ট্রাস্ট ক্রিয়েট করতে চায় ওই ট্রাস্ট ক্রিয়েটও করা যাবে, বাট তারা পার্সন হিসাবে কখনোই ট্রিট হবে না। এখন আমরা আরেকটি পার্টে চলে আসি যে দ্য লিগ্যাল স্ট্যাটাস অফ ডেড ম্যান, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে আইন কীভাবে দেখে, মৃত ব্যক্তিরা কি পার্সন কিনা। এই ক্ষেত্রে আমরা যদি জানার চেষ্টা করি, অর্ডিনারিলি স্পিকিং দ্য পার্সোনালিটি অফ এ হিউম্যান বিইং may be said to commence on birth and cease to exist at death, and in general the law takes the same view. Dead men are no longer persons in the eye of the law. They have laid down their legal personality with their lives and are now is destitute of legal rights as of liabilities. Although the law does not confer rights upon the dead, it does to some extent recognize and make account of a person's desires and interests when alive. They are, number 1, a man's body, number 2, his reputation, number 3, his estate. According to law, a corpse is the property of no one. It cannot be disposed by will, and no wrongful dealing with it can amount to theft. Again, any testamentary direction of a person as to the disposal of his body after his death are destitute of legal effect. Similarly, a permanent trust for the maintenance of his tomb is illegal and void. However, the criminal law secures decent burial for all dead men, and the violation of desecration of a grave is an offense under the penal code. And Bangladesh has some specific rules on regulation on these particular issues. সো আমরা যদি আরেকটি বিষয় এখানে বলি যে মৃত ব্যক্তিরা আসলে মানুষ কিনা, মৃত ব্যক্তিরা মানুষের ট্রিট করা হয় না। সে জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে হিউম্যান হিসেবে ট্রিট করা হয় এবং যখন সে মারা যায় তার মানে পার্সোনালিটিও তার শেষ হয়ে যায়। যদিও পার্সোনালিটি শেষ হয়ে যায় কিন্তু মৃত ব্যক্তির কিছু স্বার্থ আইন সংরক্ষণ করে, যেমন যে ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারী মারা গিয়েছে তাকে ওই ধর্ম অনুসারে তাকে সমাহিত করতে হবে। এটা তার একটা মারা যাওয়ার পরও তার কিন্তু ইন্টারেস্ট এবং আইন এই ইন্টারেস্টটাকে প্রোটেক্ট করবে। কেউ চাইলেই মুসলমানকে পুড়ে ফেললো বা হিন্দুকে মাটি দিয়ে দিল, এই জিনিসগুলো সম্ভব না। আইন কিন্তু এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ট্রিট করে, যদিও মৃত ব্যক্তি তা দেখতে পাচ্ছে না বা মৃত ব্যক্তির কোনো সরাসরি এখানে হস্তক্ষেপ নেই, কিন্তু আইন পার্সন না হওয়ার পরও তার ইন্টারেস্টকে রেসপেক্ট করছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একজন মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরও তার মৃতদেহ, তার সম্মান এবং তার সম্পত্তি, এই তিনটা বিষয়কে মাথায় রেখে আইন কিন্তু তাদের আইন প্রয়োগ করা হয়। মৃত ব্যক্তির বডি কিভাবে সৎকার করা হবে, তার মৃত ব্যক্তির নামে যদি কেউ কুৎসা রটনা করে, তার সম্মানের হানি করে, এটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এবং
সে তার উত্তরাধিকারের যে সম্পদ বিলি বন্টন করে দিয়ে যাচ্ছে এটা আইনসম্মত কিনা এটাও আইন দেখবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পার্সন হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও তার দেহ, তার সুনাম এবং তার সম্পদ কিন্তু আইন অনুসারে পরিচালিত হবে। এখন আমাদের নেক্সট যে পার্টটা, ওই পার্টে আসছি। ওই নেক্সট পার্টটা হচ্ছে দ্য লিগ্যাল স্ট্যাটাস অফ আনবোর্ন পার্সন। Though the dead possess no legal personality, it is otherwise with the unborn. Unlike dead person, unborn persons do, according to the law, possesses a personality. There is nothing in law to prevent a person from owing property before he is born. His ownership is necessarily contingent, indeed, for he may never be born at all, but it is nonetheless a real and present ownership. Thus, a person may settle property upon his wife and the children that are to be born of her, or he may die intestate and his unborn child will inherit his estate. A child in his mother's home is for many purposes regarded by legal fictions already born. In the words of Coke, the law in many cases has consideration of him in respect of the apparent expectation of the birth. Thus, in the law of property, there is a fiction that a child is a person in being for the purposes of number one, acquisition of property by the child itself, or number two, being a life chosen to form part of the period in the rule against perpetuities. To a certain extent, unborn persons may possess personal interest. It has been held that a post-mouth child is entitled to compensation under Lord Campbell's Act for the death of his father. Willful or negligent injury inflicted on a child in the womb, by reason of which it dies after it was born alive, amounts to murder or manslaughter. A pregnant woman condemned to death is respited as of right until she has been delivered of her child. The rights of an unborn person, whether proprietary or personal, are all contingent on his birth as a living human being. The legal personality attributed to him by way of anticipation falls away ab initio if he never takes his place among the living. Abortion and child destruction are crimes, but such acts do not amount to murder or manslaughter unless the child is born alive. A post-mouth child may inherit, but if he dies in the womb or is stillborn, his inheritance fails to take effect, and no one claims through him, though it would be otherwise if he lived for an hour after his birth. Finally, though the law imputes no rights to persons not yet even conceived, it may protect their interest. If some of the beneficiaries of a trust are unborn person, the trust cannot be varied without obtaining the court's consent on their behalf. অর্থাৎ এখানে আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। তো এই ক্ষেত্রে জুরিস্টরা বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন যে মায়ের পেটে যখনই সন্তান আসবে তখনই তাকে পার্সন হিসেবে ট্রিট করতে হবে, এবং এই সময় যদি মার বা ওই বাচ্চার কোনো ক্ষতি করা হয় ওটার জন্য ভবিষ্যতে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মামলা পর্যন্ত করতে পারবে তার ওই মার পেটে থাকাকালীন অবস্থা তার ক্ষতি করার জন্য। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আইন কিন্তু আনবর্ন পার্সনকেও স্বীকৃতি দিচ্ছে কিছু কিছু জায়গায়। আবার যদিও কিছু কিছু জুরিসডিকশনে বলা হচ্ছে যতক্ষণ না ভূমিষ্ঠ হচ্ছে ততক্ষণ তাকে আমরা পার্সন হিসাবে ট্রিট করব না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখানো হচ্ছে সে পার্সন যদি কোনো প্রেগনেন্ট মহিলাকে হত্যা করা হয় তার সাথে সাথে কিন্তু ধরে নেওয়া হবে, কিছু জুরিসডিকশনে বলা আছে তাকেও হত্যা করা হয়েছে, তার সাথে আরেকজন মানুষ অর্থাৎ দুইজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে মায়ের পেটে যে সন্তান ছিল তাকেও পার্সন হিসাবে ট্রিট করা হয়েছে। এবং আইনে আরও বলা আছে কেউ চাইলেও যে আনবর্ন পার্সন তাকে তার জন্য সম্পদ লিখে দিতে পারে। তার বাবা মারা যাওয়ার আগে তার সন্তানকে সে দেখে যেতে পারেনি, কিন্তু মায়ের পেটে ছিল সেই সন্তান, সে কিন্তু চাইলে সেই সন্তানের উদ্দেশ্যে সে লিখে দিয়ে যেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখনই সে সম্পদ এনজয় করতে পারবে। এটাকে বলে কন্টিনজেন্ট অর্থাৎ শর্তযুক্ত অধিকার। তো অর্থাৎ আনবর্ন পার্সনরা অবশ্যই আইনের দৃষ্টিতে তারা পার্সন, এবং কন্টিনজেন্ট শর্তযুক্ত তাদের পার্সোনালিটিটা ডিপেন্ড করে।
তো এই হলো আমাদের মূলত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা। তো আমরা যদি লাস্টের দিকে একটু ডিসকাস করি আরেকটা সাইড, যে আমাদের যে মস্ক অর আইডল আছে, এগুলো কি হবে, এগুলোকেও আমরা অ্যাকর্ডিং টু ল বলতে পারি যে তারাও ন্যাচারাল পার্সন না, কারণ ন্যাচারাল পার্সন হচ্ছে আমরা, কিন্তু আইন তাদেরকে আর্টিফিশিয়াল বা জুরিস্টিক পার্সন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থাৎ এই স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে যারাই পার্সন হবে, পার্সনদের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে, এ পার্সন ক্যান সু অর ক্যান বি সুড। এ পার্সন ক্যান সু অর ক্যান বি সুড, দ্যাট মিনস এ পার্সন ক্যান লজ এ কেস এগেনস্ট অ্যানাদার ওয়ান ইন এ কোর্ট। দ্যাট মিনস পার্সন হওয়ার অর্থই হচ্ছে একজন ব্যক্তি অন্যজনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এগেনস্টে কোর্টে মামলা করতে পারবে। অর্থাৎ আমরা তো পারবোই মানুষ হিসাবে এজ এ ন্যাচারাল পার্সন, ঠিক যারা জুরিস্টিক পার্সন তারাও ক্যান সু অর ক্যান বি সুড। অর্থাৎ আমরা চাইলেও কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোনো আলাদা সত্তার বিরুদ্ধেও মামলা করতে হবে, দেখতে হবে যে আইন তাদেরকে আগে স্বীকৃতি দিয়েছে কিনা। অর্থাৎ আইন স্বীকৃতি দিলেই তারা হয়ে যাবে আর্টিফিশিয়াল অর লিগ্যাল পার্সন অর জুরিস্টিক পার্সন। তো আশা করি যে বই তোমাদেরকে রেফার করা হয়েছে ও বইয়ের তোমরা পার্সন চ্যাপ্টারটা আজকে ভালো করে পড়বা। টাইম টু টাইম আমি ম্যাটেরিয়াল দিব। আজকে লেকচারের সম্পর্কে কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার গ্রুপে জানাতে পারো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পেশেন্ট। সো হোপ ইউ সি ইউ সুন। দ্যাটস ফর টুডে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান. Best wishes for all of you. Thank you.